ਬੈਸਟੈਕ ਮਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਬੈਸਟੈਕ ਪਾਰਕਿਊ ਫਲੈਟਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮਾ ਮਚਿਆ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਇੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ, ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ ਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਲੇ ਟਾਈਟਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਐਕਟਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਿਟੀ ਵੈਨਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਫਲੈਟਸ ਦੇ 11ਵੇਂ ਫਲੋਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੂਟਿੰਗ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮੌਕੇ ਤੇ पहुंचे जिन्हों ने दोहां धिरां नाल गलबात की। 15 मिनट लग रहे हैं, क्या करें? नीचे नहीं आया जा रहा, सीढ़ियों से उतर के नीचे आ रहे हैं, 6ठे फ्लोर पे रहने वाले लोग। My daughter has stopped coming downstairs. I have stopped sending her because I cannot trust these people. How can I trust strangers? So many of them. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਇਹ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। आप में से 2-3 लोग जो मेरे साथ चलना चाहते हैं, I have already had a word with DC, so let's go and put forth. Impacted, we are the ones staying here. Nobody can understand that. It is very easy to say I can put my feet in your shoes and understand the situation, but it is absolutely not. मैम, उन लोगों का पैसा, हम अपनी जॉब्स, अपने बच्चे छोड़ के सुबह से 6 बजे यहाँ पे खड़े हैं। कोई बात नहीं मैम, हम सब इसी काम पे लगे हैं। आई एम नॉट स्टेइंग इन योर सोसाइटी बिकॉज इट्स अ पब्लिक इशू। आई हैव कम हियर। मैम, एक लॉ को छोड़ दीजिए, अगर 180 लोगों की सोसाइटी में एक कोई इतनी बड़ी शूटिंग हो रही है, एक बेस्टेक की तरफ से जिन्होंने 4 फ्लोर रेंट एक ही बंदे ने करे हैं, ऐसा भी नहीं कि मैंने कर दिया, विकास जी ने कर दिए। एक छोटा सा नोटिस लग सकता था कि जी ये शूटिंग होने वाली है, आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन नहीं है। हमें पहले बोला गया कि ये आपने पहले दिन क्यों नहीं रुकवाया? हमने पहले दिन ही रोका। जिस दिन जेनसेट्स आए हमारी पार्किंग्स पे, उसी दिन मिस्टर सैयद को फोन किया। आप उनके सैयद जी का कॉल रिकॉर्ड चेक कर लीजिए। उनकी भाषा ऐसी है कि आप सोच ही नहीं सकते। वो मतलब वो हमारा इंटरनल मामला, हम उसके लिए आपको कुछ नहीं कह सकते, पर वो सैयद जी ये कहते हैं आपका क्या लेना देना, आप कौन हो? वो तो ये तक भी पूछ लेते हैं कि भाई आप टेनेंट हो, आपका क्या है? आपका अपने घर के अंदर हो, बाहर मत। ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਕਰੂ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਸਮਾਨ ਉੱਪਰ ਫਲੈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੋ ਲਿਫਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮੈਡਮ ਸੁਖਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ प्रोडक्शन हाउस वाले ਦੇ इंतजामात ਦੀ भी जांच की। डॉक्टर सुखबीर, आप बताएंगे ये यहाँ क्या चल रहा है आज? ऐसा है, यहाँ पे हमारे रेजिडेंस में एक फ़िल्म शूटिंग चल रही है जो जिसके लिए हमने कोई एनओसी नहीं दिया है। ये लाजिम होता है कि रेजिडेंट से एनओसी लिया जाए, लेकिन जो हमारी मेंटेनेंस कंपनी है उन्होंने शायद परमिशन दे दी है, लेकिन रेजिडेंट से किसी ने नहीं पूछा। और जिस टावर में शूटिंग हो रही है, कल एक बुज़ुर्ग आदमी जो व्हील चेयर में होते हैं, कहीं बाहर नहीं जाते हैं, उनको कोविड-19 हो गया है और वो शेल्बी हॉस्पिटल के आईसीयू में एडमिट हैं। तो हमें बहुत ख़तरा है कि ये कोविड-19 कोरोना वायरस पूरी कॉलोनी में फैल जाएगा। And since how many days this shooting is going on? हो जाए ये कितने दिनों से चल रही है शूटिंग? ये शूटिंग 4-5 दिन से चल रही है और 4 दिसंबर तक ये कहते हैं करेंगे शूटिंग। अच्छा जी। और यहाँ ये लोग सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, मास्क भी नहीं पहन रहे हैं और पता नहीं कितने लोग लिफ्ट में ऊपर नीचे जा रहे हैं।
हमारा तो ये बहुत न्यूसेंस वैल्यू हो गया है, रात को कोई सो नहीं पाता है और एक सीरियस केस कोरोना वायरस का हो चुका है। प्रियंका जी बताइए, ये जो शूटिंग शुरू हुई है कोई पिछले कुछ दिनों से, क्या तकलीफें आ रही हैं आपको और क्या डिमांड है आपकी? तकलीफें ये हो रही है, मैं यहाँ एक पेंट हाउस ओनर हूँ और हम यहाँ 5 लोगों की फैमिली है हमारी, जिसमें 2 कोमॉर्बिड पेशेंट्स भी हैं, सो दे आर हाई रिस्क पेशेंट्स। आई हैव अ 5-year-old ऑल्सो who has to be taken care of. So unfortunately or fortunately we are staying in the same floor where one of the penthouses is occupied for the shoot. आज की डेट में मेरे घर में हम सब कैद हैं, मेरा बच्चा बाहर दरवाज़ा खोल के नहीं निकल सकता, हमारे पेरेंट्स बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कोई शूटिंग हो रही है विदाउट एनी गाइडलाइंस, विदाउट एनी प्रोटोकॉल। द बिल्डर हैज़ नॉट टेकन द पेन ऑफ गेटिंग एन NOC डन फ्रॉम द रेसिडेंट्स एटलीस्ट to get the permission in place. There is no COVID protocol being followed. People are walking in and out as per their own free will. There are no masks. People are gathered in 20s and 50s at a time. So unfortunately, residents ka welfare has not been taken care at all. We have been neglected. It's our own society to say so. बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे लगता है कि कंट्रोल किसी और का ही है और दिख रहा है साफ साफ, तो इवेंचुअली हम ही लोग सफ़र कर रहे हैं सबसे ज़्यादा। शूटिंग आज होगी, कल लोग नहीं होंगे, बट उसका जो आफ्टर इफेक्ट होगा वो हम सबको झेलना पड़ेगा। तो आपने फिर ये जो यहाँ के बिल्डर्स हैं या जो ये मैनेजमेंट कंपनी से बात नहीं की आप लोगों ने भी? ये तो पिछले 4-5 दिन से चल रही है। हमने बात करने की कोशिश करी, 4 दिन पहले भी हमने मना कर दिया था कि यहाँ शूटिंग हम नहीं होने देंगे, बट हमने मेल भी डाला, बट हमको हमारी बात की सुनवाई फिर नहीं हुई और शूटिंग एज इज कंटिन्यू हो रहा है। एंड वी ऑलरेडी हैव अ 80-year-old resident here who is tested COVID positive. After the shooting started, he was infected and he doesn't move out. He is an immobile person, so he is on wheelchair all the time. उन्होंने सोसाइटी के बाहर स्टेप आउट ही नहीं किया, तो इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल कि यहाँ कोई तो आया होगा जिनसे वो इन्फेक्ट हुए हैं। तो आफ्टर दिस प्रोटेस्ट ये क्या कह रहे हैं अब आपको? दे आर स्टॉपिंग द शूटिंग और they are not agreeing as of now to stop the shooting. They are saying we will come out with workarounds कि हम ये कर लेते हैं, हम वो कर लेते हैं, but residents are not agreeing to that because हम सब ने बहुत sacrifice किया है पिछले 10 महीनों से और किसी और की वजह से हम कुछ और पेन लेना नहीं चाहते। मैम काफ़ी ज़्यादा हंगामा हो चुका है क्योंकि ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਦੋਂ ਦੀ परमिशन इज ग्रांटेड ਜਿਹੜਾ DC ਆਫਿਸ ਨੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨਸ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਐਟ ਸਟੇਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਹੋਪਫੁਲ ਦੈਟ ਵੀਲ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੇ ਆਊਟ। ਮੈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਣ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਉਲੰਘਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਮੈਂ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਰੂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲਵਸ, ਕਿਟਸ ਤੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਟ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਵੇ ਆਊਟ। ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ 80-year-old ਹੈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਕਨਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਏ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ ਵਿਦ ਐਨੀ ਆਫ ਦ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ। ਹੀ ਇਜ਼ 80 years old। ਉਹ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਹੈ ਬਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਹੀ ਹੈਡ ਸਮ ਹਾਰਟ ਏਲਮੈਂਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਆਰ ਯੂ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਵਿਦ ਦੈਟ? ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਦਿਖਦਾ? ਹਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕਾਇਮ ਆ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਤੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੀ ਮੌਲੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ CM ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਨਰੇਬਲ CM ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਲਈ ਐਡਮੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ। ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਰਹੇ ਸੀ ਵੈਸੇ? ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟੈਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੀ ਨੋਰਮਸ
ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਕ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਲਿਫਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਮਾਨ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੂ ਮੈਂਬਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਆਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਲਿਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਲਿਫਟ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸਮਾਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ 80 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਹਨ, ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰੂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ ਰਾਵਲ, ਕ੍ਰਿਤੀ ਸੈਨਨ ਅਤੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਓ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਬੇਰੰਗ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਜਗਦੀਪ ਸਹਿਗਲ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਇੱਥੇ 25 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਟਾਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੱਛੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਟੈਂਟ ਵੀ ਹਟਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ।